स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं रमन तूर स्वागत करदी हाँ जी। ये प्रोग्राम अपने उस मकसद नूं लैके फिर तो तुहाडे दरवाज़ों के उत्ते दस्तक दे रहा है। इसका खास मकसद हुंदा है कि जानकारी दे नाल नाल तुहाडे मनोरंजन का ख्याल रखा जाए तो हर रोज़ किसी नवे विषय दे नाल किसी नवे विशेष माहिर दे नाल तुहाडी गलबात करवाई दी है ताकि बहुत सारी जानकारी इकट्ठी होवे ते खास जिहड़ा दिन हुंदा है उस दिन की जिहड़ी महत्ता हुंदी आ उहदी जानकारी जरूर मिले कि भूतकाल दे विच की कुछ होया ते हुण तक असी तरक्की दे किस मुकाम दे उत्ते पहुँच चुके हुए हैं। सो अज गल्लां ते गीत दे विच जिस विषय दे उत्ते खास गलबात होगी क्योंकि अज संसार भर दे विच वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जा रहा है तां ब्रह्मंड दे बारे च बहुत सारी दिलचस्प जानकारी बहुत सारियां दिलचस्प गल्लां जड़ियां वो जरूर जाणांगे। सो अज दा विषय यही है कि वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे संसार पद्धर दे उत्ते मनाया जा रहा और इस दे उत्ते गलबात करन दे लई साडे खास माहिर जिहड़े आ वो साडे तक पहुंचे ने डॉक्टर करमजीत धालीवाल जिहड़े कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दे विच असिस्टेंट प्रोफैसर दे वजों अपनियां सेवावां निभा रहे ने पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विचों ये साडे तक पहुंचे ने और इन्हां दी जिहड़ी खूबी हैगी आ कि 75 तो ज़्यादा जड़े आ रिसर्च परचे जड़े आ ये लिख चुके हुए ने खोज पत्र जड़े आ ये पेश कर चुके हुए ने ते 3 तो वध जड़ियां किताबां संबंधित विषय दे नाल इन्हां दियां हुण तक आ चुकियां हुई ने। सो ब्रह्मंड दे बारे च बहुत दिलचस्प जानकारियां इन्हां तो हासिल करांगे। करदे हां सब तो पहला इन्हां दा स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया। समूह दर्शकों नूं शुभ सवेर दियां ढेर सारियां शुभकामनावां। असी अज वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मना रहे हैं तो जे खास तौर पर इहदा कोई शब्द लभन की कोशिश करिए जां आम लोगों की जे पहुँच च शब्द लैके आना होवे तो सब तो पहला यही दसो कि इस शब्द नूं परिभाषित किवें कीता जा सकदा जे पंजाबी दे संदर्भ च देखिए तां जिहड़े आपां एस्ट्रॉयड शब्द की गल करिए यह 19वीं सदी के आरंभ विच वरतों विच आया। यह एस्टर शब्द जिहड़ा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होंदा है तारा उस तो बनिया। एस्ट्रॉयड का मतलब होंदा है स्टार लाइक तारियां वर्गा। जदों साडा सूरजी परिवार बनिया अज तो लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहला तां सूरजी परिवार दे पूरे पुंज का लगभग 99.8% हिस्सा कल्ले सूरज ने समेट लिया जी। बाकी रहिंदे 0.2% हिस्से विचों साडे 8 ग्रह बने उन्हां दे उपग्रह बने जी 5 बौने ग्रह बने ते कुछ बाकी जिहड़े हैगे आ एस्ट्रॉयड ते कमेट्स बने जिन्हां नूं असीं पलाड़ी पिंड कह दिंदे आ। जिहड़े एस्ट्रॉयड हुंदे आ जिहड़े साडे सूरजी परिवार दे अंदरले 4 ग्रह आ जिन्हां विच बुध है शुक्र पृथ्वी ते मंगल जिहड़े चट्टानी ग्रह आ जदों ये बने कुछ चट्टानी टुकड़े बच गए उन्हां नूं एस्ट्रॉयड कह दिंदे हैगे आ। और जिहड़े साडे बाहरले 4 ग्रह आ जिन्हां विच बृहस्पति आउंदा है शनि अरुण ते बरन उन्हां तो जिहड़े बचे हुए टुकड़े हैगे आ उन्हां नूं कमेट्स कह दिंदे हैगे जिन्हां नूं असीं पंजाबी विच धूमकेतु भी कह दिंदे आ जी। इहनूं जे सौखे शब्दां च कहीए तां उल्का पिंड या फिर जिवें तुसीं कहा कि पुलाड़ी पिंड ये शब्दां दे नाल परिभाषित कर सकदे आ। बेसिकली जदों आपां उल्का पिंड दी गल करदे आ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰੋਇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫੀਲੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਜੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੂਮੰਡਲ ਦੀ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਿਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ तौर पर मनाया जा रहा है क्योंकि साडे कोले जानकारी आ गई कित्थों इहदा मुੱਢ ਵੱਜਦਾ की इतिहास आ कदों तो ये मनाया जाना शुरू होया। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਜੂਨ 1908 ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪੌਡਕਾਮਨਾਈਆ ਟੰਗਾਸਕਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 120 ਫੁੱਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਰੀ ਪਲਾੜੀ ਵਸਤ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਬਾਜੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ 25,000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 28,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੰਗੁਸਕਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੂਰੀ? ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 962 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਹੈ 962 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2006 ਤੱਕ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੌਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਸਟਰੋਇਡ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਈ ਉਹ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। 1980 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜਾਂ ਪਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। 1986 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟਸ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1994 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂ ਮੇਕਰ ਲੈਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਟਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1980 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50-55 ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ 12,98,250 ਐਸਟਰੋਇਡ ਖੋਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ 1908 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੁੰਗੁਸਕਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। 1908 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1908 ਤੇ 1980, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1801 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਬੇਸਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਟਰੋਇਡ ਇੰਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1908 ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਹਾਕਰੋਪੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਟਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆ, ਗੋਡ ਦੀ ਕਰੋਪੀ
ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 120 ਫੁੱਟ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਮੇਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਮੇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਟਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਟਰੋਇਡ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 28,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਮੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੂਮਕੇਤੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਊਪਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਊਟ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਸਟਰੋਇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਉਹ ਅਨਟੈਸਟ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਤਾਂ ਆਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ ਖੋਜਿਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀ ਪਿਆਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਦਰੀ ਔਰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 1801 ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਸੈਰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਟਰੋਇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਸਟਰੋਇਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੌਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਵਾਰਫ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਰਮਡ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਟਾਈਪ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਫਾਰਮਡ ਸਫੀਅਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਜੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਫੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟਰੋਇਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟਰੋਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਂਡਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲੀਕੇਟ ਤੇ ਕਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਸਟਰੋਇਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਰਕ ਜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲੇ ਔਰ ਸਿਲੀਕੇਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੇਟ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਇਰਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ, ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਬੈਲਟ ਆਸਟਰੋਇਡਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਚਟਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਬੇਸਡ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਆ ਉਹ 81 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਟਰੋਇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬੈਲਟ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ
ਪੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਜਨ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਟ੍ਰੋਜਨ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਟਰੋਇਡ 2010 ਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਐਸਟਰੋਇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ TK7, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ XL5 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਨ ਬੈਲਟ ਐਸਟਰੋਇਡਸ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਐਸਟਰੋਇਡਸ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਅਰਥ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰੋਇਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਧ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈ, ਕੋਮੇਟਾ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਧੂੜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਟਰੋਇਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਜੜ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਤੋਂ ਭਟ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪੰਧ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਧ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਧ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 19.5 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਅਰਥ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਰਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 4 ਚਰਚਿਤ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਐਸਟਰੋਇਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਔਨ 2006 ਚ ਲੇਕਿਨ ਬੌਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਸਟਰੋਇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੌਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਬੈਸਟਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਗਭਗ 530 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 272 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚਟਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਹਾਈਜੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੈਮ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਐਸਟਰੋਇਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, 15 ਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਪਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ, ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1 ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨੇ ਟਕਰਾਉਣਾ, 190 ਖੱਡੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਬੜੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਨਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਝੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਓ ਕਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟ ਹਾਂ। ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਓ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਘਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਅਰਬ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾਓ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਨਟੈਸਟਡ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਨ ਹੈ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੇਟਰਸ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਟਰੋਇਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਸਟਰੋਇਡ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਲਬਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਂਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਲਬਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ, ਉਹ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 25 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ।
सुपने बड़े प्यारे हाय दिल वटे तो ही जिंद वटे अज मुल करें दे सारे छड़ा छड़ा दिल कर छड़ा छड़ा सारा साडे वल छड़ा छड़ा सानू दिल विच छड़ा छड़ा हम भी लड़ा छड़ा 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 सारा साडे वल छड़ा छड़ा सानू हम भी लड़ा छड़ा नैना दे बन जा रे आए नैना दे बन जा रे आए नैना दे ਚੱਕ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ Let's do it again. नैना दे बन जा रे आए नैना दे नैना दे बन जा रे आए नैना दे ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਪੀ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੰਗਾਸਕਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਲਈ ਐਸਟਰੋਇਡ ਉਹ ਲਗਭਗ 33,500 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ 2013 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਚੇਲੀਆਬਿੰਸਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 20 ਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 69,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨੀਅਰ ਅਰਥ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਐਸਟਰੋਇਡ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 12,98,195 ਸੀ ਔਰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ 12,98,250 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 23 ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਆਏ ਆ 21 22 23 ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੂਬੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 2023 FW13 ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਐਸਟਰੋਇਡ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੇ ਵੀ ਚੰਨ ਹੁੰਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ 780 ਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਿਡੀਮੋਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੰਨ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ 160 ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਾਈਮੋਰਫਸ ਜੀ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵਰ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਟਰੋਇਡ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕਲੀਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 160 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕਲੀਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 6.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੰਭਵ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 4.5% ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨਕਾ ਮਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਖਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਡਾਈਮੋਰਫਸ ਡਿਡੀਮੋਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਵਾਇਆ 6.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਡੀਮੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੋਇਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟਰੋਇਡ ਸੀਗਾ ਡਾਈਮੋਫ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਡੀਮੋਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 11 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 11 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਸਟਰੋਇਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਕਟੇਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੱਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੱਭਿਆ। ਚਾਹੇ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲਾੜੀ ਵਸਤ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾੜੀ ਵਸਤ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾੜੀ ਵਸਤ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਪਰਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਾੜੀ ਵਸਤ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨੀ ਬਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਰਖ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੀਸੇਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧੂੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਗਈ। ਉਹ ਕਲੀਜਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਟੁਕੜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ 'ਚ ਉਲਕਾਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧੂਏ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਾਖ ਦੇ, ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਉਸ ਸੌਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਬੇਸਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ? ਕੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ?
ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਤੇ ਗਏ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ craters ਰਿਹਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਟੁੰਗੁਸਕਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੰਗੁਸਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੋਇਡਸ ਹੈ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਰਾਕਟ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ 226 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਆਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ, ਆਇਰਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲਾਟੀਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ 2023 ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਲੇਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਲੇਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ। Out in the house, baby. ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਹਟ ਕੋਰੇ ਸੈਂਦੀ। ਕਲੇਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਲੇਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਬਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਨੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਜਰਦਾ। ਕੈਸੀ ਹੋਗੀ ਮਤ ਵੇ ਤੇਰੀ, ਕੈਸੀ ਹੋਗੀ ਮਤ ਵੇ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੈਂਦੀ। ਕਲੇਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਲੇਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ